खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। परम सत्कारयोग साजी नवाजी सतगुरां दी गुरु सवारी साध संगत जीओ, सतगुरां दी अपार बख्शिश होई। जिथे अज नवे साल का आगाज होया उथे हर रोज शाम के दीवाना विच जुड़ बैठ करके आप जी नेता प्रत हरि जस कथा का आनंद माणदे हो। अज भी सतगुरां दी अपार रहमत बख्शिश होई। सतसंग दीयां घड़ियां दे विच जुड़ बैठण दा सुभागा मौका मिलिया। कल शाम दे दीवाना दे विच आप जियां ने सरवण कीता सी त्याग अते वैराग के स्वरूप गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दिल्ली दी हवेली दे विच कैद ने। जिस प्रेत तो सारा ही जमाना डरदा है, वो प्रेत ने सतगुरां दी खूब सेवा की। सुके मेवे छकाउण तो बाद गुरु साहब जी ने उसे हवेली दी चार दीवारी दे अंदर रात नूं गन्ने चूपे। कुछ छिलके सतगुरु जी हवेली तो बाहर दीवार पर सुट दिंदे ने, कुछ हवेली दे विच। उस प्रेत आत्मा की यह सेवा वेख के सतगुर बड़े प्रसन्न होए, आखण लगे मंग कुछ। भुब मार के कहंदा पातशाह चाहिदा कुछ नहीं, किरपा करके ये दुखां भरी जून तो खैड़ा छुड़ा दे। सतगुर कहंदे आ छिलके मुख विच पा लै। गन्नियां दे छिलके मुख विच पाए, रसना तो वाहिगुरू आखिया प्रेत जून तो छुटकारा मिल गया। हुण अमृत वेले का समय 2 बजे ने। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी उसे बिस्तर ते पै गए जिथे सतगुर बैठे। बाहर दुश्मन ने घेराबंदी की है, सब यही जानते ने सिखां दे गुरु मर मुक गए होने। इथों तक आप जियां ने सतगुरां दा पावन इतिहास सरवण कीता सी। आओ कुछ क समा सुरत बिरत लैके चलीए गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरणों में। बख्शो प्यार दा सबूत, गज बज के आखो जी सतनाम सिरे वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम सिरे वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा श्री गुरु घर ते वहर को दिए चुमाक बगाए। परे जाए कर तह कछु सिख होते जिस थाए। चूड़ामन कवि भाई संतोख सिंह जी सतगुरां दे पावन जीवन दे प्रसंगां नूं उस दायरे विच लेके आ रहे जिस दायरे की गल सुन के हर कोई कंब जांदा है। कहंदी अमृत वेले का समा होया, गन्ने चूपण तो बाद सतगुरां ने कुछ छिलके बाहर सुट्टे सी जो बिल्कुल दीवार दे नाल चल रहे रस्ते दे कोल पए सी। हुण अत दा नेरा है, आसे पासे फौजां ने पाया घेरा, चौकियां लगियां होईयां। एक एक चौकी दे विच 12-12 सिपाही तैनात ने। सब दियां नजरां इस घोर हवेली उत्ते ने।
वेख रहे ने, अजे तक कोई हरकत नहीं होई, सवेर होने वाली हो गई। चौपाई एक सिख ने लै कर मुख पायो, चुपत भयो स्वाद रस आयो। अमृत वेले दा समा होया, सूरज दी टिक्की खिड़ी है। हुण सतगुर जी हवेली दे विच ने, सतगुरां दे 5 सिख बाहर ने, है वो भी फौज दे घेरे विच। जो सतगुरां ने गन्ने दे छिलके बाहर सुट्टे सी, कवि जी कहंदे एक सिख दी नजर पै गई, उन्हें सोचिया ये छिलके ते मेरे सतगुरां दे हो सकदे ने, होर ते है ही कोई नहीं इत्थे। भुख भी लगी सी पर चोज सी सतगुरां दा। खेड समझो, सिख ने वो छिलके चुके अपने मुख विच पा लए। गुरु उचेष्ट को करियो आहारा, शक्त सहत भा तत छिन भारा। वो छिलके सतगुरां दे मुख नाल स्पर्श हो चुके सी। जदों सिख ने छिलकियां नूं चुकिया मुख विच पाया, कवि जी कहंदे हैरानी दी गल, उस सिख दे शरीर विच बदलाव आ गए, चेंजेस, फर्क पिया। उन्होंने इदा लगी जावे मेरा भार बहुत है, ज्ञान सोची समझ सब कुछ होण लग पिया। कार अहंकार अधिक उर्फुला, जानत भयो ना को ममतुला। गल नबेड़ीए सौखी, सतगुरां दे मुख दे छिलके जो शीत प्रसाद वर्गे ने, झूठे ने, कहंदे ओ मनुख ने चुके, सिख ने चुके मुख विच पा लए। पाउण दी देर सी, शक्तियां वाला करामाती हो गया। आखो सतनाम। हुण करामात आ गई। जिथे करामात है उथे हंकार ना होवे, ये दुनिया च कदे हो नहीं सकता। पावर दे नाल ईगो ना होवे, नहीं हो सकता। एक गुरु नानक साहब दे दर नूं छड्ड के दुनिया दा हर बंदा, आपां भी क्यों ना होईए, लोड़ तो वध के माया, जरूरत तो वध के पदार्थ मनुख दी हैसियत विच आ जाण, मनुख दे धरती ते पैर नहीं लगदे। 4 बंदे तुहाडे अगे पिछे चलण लग पैण, इलैक्शन दा दौर है ना, चोण जाबता लगण वाला है। जेड़े अज हत्थ बन्नी फिरदे ने, अज सरूर नहीं ना सत्ता दा, अज हाथ जोड़ जोड़ के तुहाडे अगे मंगतियां वांग तुहाडे गोडे हाथ भी लाउणगे। बच के रहो, 1 महीने की खेड हुंदी है। मुड़ के हाथ तुसी जोड़ने ते गोडे हाथ तुसी फेर इन्हां दे लाउणे। आखो सतनाम। ये 1 महीना लाउंदे ते 5 साल तुसी लाउणे। सत्ता, नशा, सरूर पावर है। जिस पावर दे विच बंदा हंकार जानदा मैं रब बन गया, कहंदे मर्ज दी ऐसी खेड वापरी। सिख ने वो छिलका मुख च पाया, वो च आ गई करामात। लोड़ तो वध के चीज आ जाए, इंसान दा सुभाव संभाल नहीं सकता। अत दी हौमे जाके सोचे मेरे बराबर दुनिया दे विच लगदा है कोई होर नहीं होना। इसे प्रकार भई भुनसार, सूरज उदयो मिट्यो अंधकार। ये सिख विच करामात इन्नी आई होई, वो कहंदा सूरज अजे प्रॉपर चढ़दा क्यों नहीं, सवेर वेला दिन चढ़े मैं करामात विखावां, मैं धरती हिला दियां। अज तक सिख विच करामात नहीं सी आई। इत्थे ज्ञानी ज्ञान सिंह तवारीख गुरु खालसा, उन्होंने भी इस प्रसंग का जिक्र किया। वो कहते सिख पता कौन है? शंका ना करियो जी, ये सिख सन भाई दयाला जी। आखो सतनाम। देगां विचों बड़े चढ़े, क्योंकि 5 सिखां तो बगैर उस हवेली दे नेड़े कोई आ सकदा? फौजां दा घेरा है, 12,000 दी फौज सतगुरां नूं लैके आई है। 4 दिशावां दे विच चौकियां लगियां, कैंप लगे ने तंबू ला के, किते गुरु साहब छल कपट नाल हवेली चों बाहर ना आ जाए। ते 5 सिखां नूं सतगुरां तो दूर रखिया सी, हवेली दे नेड़े तेड़े। भाई दयाला जी दे विच इन्नी करामात आ गई, लोड़ तो वध के वो सहार नहीं हुंदी। तब तुरकेशर के नर आए, शांत रूप सतगुरु जिस थाए। कहंदे ज्यों दिन चढ़िया हुण सिख चुप है, पर बर्दाश्त नहीं कुछ हो गया।
सिपाही चले ने औरंगजेब का हुक्म पा के सवेरे 8:15 बजे हवेली के ताले खोले गए। वेखो जाके सिखां दा गुरु मर गया या बच गया। जे बचिया होएगा जरूर डरेगा, आखेगा मैं तुहाडा धर्म कबूल करांगा, इस्लाम दे विच आ जावांगे असीं, सानू छड्ड दिओ। ये सोच लैके सिपाही पहुंचे ते सिख नूं गुस्सा सिपाहियां ते आई जावे भी कल्ले कल्ले दी लत्त बांह तोड़दे आ। इस करके रब जवानी सारियां नूं बख्शदा है। जो गल्लां बंदे दियां जवानी विच हुंदियां ने बुढ़ापे च आके ओह नेड़े तेड़े भी नहीं हुंदा। जवानी विच बैठा बंदा गुरु घर भी आ जे, ओह इत्थे आके भी ओहदी अख, ओहदे नक, ओहदे कंन दुनियावी वस्तां वल वेखणगे, रब दे नाम वाल बहुत घट। बड़े इदां दे हुंदे क्यों? जवानी दा जोर ऐसा ए आउंदी चढ़ के ते जांदी डिगदी ढैंदी, आखो सतनाम, फिर नहीं लभदी कदों गई। हुण जवानी दे जोश विच बंदा हंकार करदा है, मेरे वर्गा सोहना, मेरे वर्गा टैलेंटेड, गुणकारी, चंगा, चंगी सोच वाला नहीं कोई होना, मेरे टौलियां च बल, मेरे जिस्म विच जान। कहंदे बस आई हूबहू हुंदा जदों बंदे कोल करामात आ जाए। करामातां किन्नियां कोल आईयां, गोरखनाथ वर्गे किसी दे पैर लगन दिंदे सी धरती ते, राजे महाराजियां तो भीखां मंगाउंदे सी कंन पड़ा के मुद्रा पा के। हुण करामात सिख विच आई ते बर्दाश्त किवें होवे? ਇਹ भी खेड सी मेरे सतगुरां दी जो सानू कुछ सिखाउणा सी। भाई दयाला जी ते ब्रह्म ज्ञानी सिख सी, भलेखे च ना रहियो, रब चाहे ते ब्रह्म ज्ञानी नू भी भरमा दे, आखो सतनाम, कोई शंका नहीं। कोई रब नहीं बन जाता, रब वर्गा बनता है। बंदा कदे भी किते भी किसी थां ते जाके भी डोल सकदा है, कोई गारंटी नहीं मैं सिख बन गया सारी जिंदगी डोला ना। ये ते गुरु लाज रख ले, सतगुर कृपा करदा है। कहंदे ओ सिख दे मन विच आया मैं करामात विखा दियां ते गुरु साहब हैरान हो जाणगे मैनू देख के। जदों पहरेदार अंदर गए सतगुरां नू लैण वास्ते, उन्हां नू वेख वेख भाई दयाले नू अज खिज चढ़दी जांदी है। नहीं प्रेत ने कछु बिगारा, नहीं तरसे बैठे सुख भारा। पहरेदार सिपाही पुलसिए जदों अंदर आए वेख के हैरान, कहंदे प्रेत नहीं ते गुरु दा बिगाड़िया ही कुछ नहीं, इत्थे चंगे भले बैठे ने। सतगुरां दे कोल आए, कहंदे जी लैके जाना है मरद, कहंदे चलो। आसा पासा वेखदे असी लाए 7-7 ताले, ਉਹ ਇੱਥੇ गन्ने ते सुके मेवे कौन ले आया, आखो सतनाम, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਦੇ ਗਿਆ? असमंजस, आश्चर्यता, सरप्राइज ये बन गया उस वेले। एक दूजे नाल गल्लां करदे ने, कहंदे गुरु नूं ते भुखा रखना सी, खवा कौन गया? एक शरदा दे वाला बंदा सी, कहंदा हो सकदा प्रेत ने खवाता होवे, सेवादार ही बन गया होवे। वो जे प्रेत दा जोर पैंदा ते गुरु जिउंदा थोड़ा रहिंदा। गुरु ते प्रतख बैठे ने, शरेआम बैठे ने, हस रहे ने, खुश ने, चेहरे ते कोई शिकन नजर नहीं आउंदा। सिपाही हैरान हो गए, पर एक सिपाही धर्मी सी, वो जानदा सी औरंगजेब दे राज दा अज अंत हो गया। आखो सतनाम, शुरुआत चल पई। सिपाही सतगुरां दे कोल आए, कहंदे गरीब नवाज तुहानू कचहरी विच जाना पैंदा। सतगुरां कोई जवाब नहीं दिता, पल गए उत्तों ही उठ पए। हिम सुन गुरु हकारन करे, तुरकेश्वर ने उर हठ धरे। उधर बादशाह औरंगजेब ने कचहरी विच हर प्रकार की तैयारी कराई हुई है। काजी बैठे, मुल्ला बैठे, विद्वान बैठे ने, समयां दे बड़े बड़े फिलोसफर, पढ़े लिखे, हर धर्म का ज्ञान रखने वाले भी गुरु साहब के सामने, जिवें राम राय नूं भरमाया सी ना, उन्हें एक तुक दा अर्थ गलत कर दिता सी। तुसी सारी कथा बाबा राम राय जी की सुनी हुई है, जिहड़ियां करामातां वेखण वास्ते औरंगजेब गुरु साहब नूं बुला रहा है, उन्हें ओ शक्तियां 72 विखाईयां औरंगजेब नूं राम राय ने। कहंदे उसे तर्ज ते जे गुरु साडे कोल मन गया, गुरु साडे कोल झुक गए ते हिंदुस्तान दे उत्ते हिंदुआं दा राज नहीं रहना। दिखसे भवन बिखै ते जबै, मिले सिख संगी जे तबै। जदों सतगुर दी हवेली चों बाहर निकले, सिख दी नजर गुरु साहब ते पै गई, वो मत्था टेकना ते भुल गया। कुदरती गल है, जदों बंदे कोल दौलत अते शौहरत दो चीजां आ जाण, वो फिर ते बंदा कहंदा है
जवानी विच किथे रब याद रहिंदा, आखो सतनाम रहिंदा याद जी। तुसीं जवानियां भोगियां, दसो किसी नूं परमात्मा याद सी? कोई विरला होएगा जिन्हों रब याद है। नाले है कुछ नहीं, मापियां तो भी डर है, कानून का भी डर है, सब कुछ हुंदियां होया भी बंदा कहंदा मेरे वर्गा कोई नहीं, बस मैं ही मैं। सवेर तो लेके शाम तक कोई टीवी ला लो, सीरियल ला लो, मूवी ला लो, इको चीज मिले, मैं होर कुछ नहीं। हौमे दा पसारा, जवानी, दौलत अते शौहरत, तीन चीजां दा दिखावा हुंदा, इस तों वध के कुछ नहीं। सिख आया दूरों ही नमस्कार कीती, अगे ते चरण फड़दा सी, अज करामात है, मान है मेरे कोल बड़ा कुछ है। क्योंकि सतगुरां दे छिलकियां चों करामात आ गई। ये करामात सतगुरां ने भेजी है विखाउण वास्ते। कुछ करामात बिना वजह तो विखाई जाए कहर बन जाती है, कईयां दे घर उजाड़ दिंदी है। सिख करामात नूं जर के रखदा है। दौलतां रब सानू बख्शे, शौहरतां बख्शे, सब नूं बख्शदा है। हुंदियां सब कोले ने, पर ये सब कुछ हुंदियां होया सबर किसे कोल होवे, ये दीवा लेके भी कोई लभना नहीं। आखो सतनाम। अरबापति बंदा भी होवे ते कपड़े सादे पाई फिरे, भोजन सादा छके, बसां च घुमदा होवे, वेखिया कदे? जी तो करोड़ तो उपर दी राशि आ गई, वो कहंदा हुण चार्टर्ड प्लेन भी मेरा अपना है, मैं की लेना दुनिया तो, मैं ते थल्ले वेखदा ही नहीं। जो सत्ता का नशा हो जाए बंदा जहाजां च घूम के विकास दीयां गल्लां करदा, आखो सतनाम, नीचा नहीं दिखदा। अज वो सिख नूं गुरु ते नजर आया, पर गुरु दी करनी नजर नहीं आई, कोले आ गया। गुरु तेग बहादुर पातशाह वेख के कढ़ गए, कहंदा महाराज एक बेनती है जी। गुरु साहब कहंदे तू भी कर ले। सिपाही रोकण मिलन तो मर्द कहंदे नहीं भाई इनू आ लैण दिओ। बंधन कीन चरण सिर धर के, बोलियो दवै कर जोरन करके। चरना ते मत्था टेके, पर मत्था टेकण च फर्क है ना। ये तो सुभाविक गल है, मत्था जिन्ना मर्जी झुकाई चलो, जे दिल ही ना झुकिया, जे अंदर दे विचार ही वो नहीं बदले, फिर ते धर्म दी थां ते बैठना ना बैठना एक बराबर गल है। गुरु घर क्यों आई है? किते जीवन च बदलाव आ जाए। बदलाव जे आपां कहिए मैं सुधर जावांगा, मैं कुछ कर जावांगा, कदे नहीं हुंदा। आपां कोशिश कर सकते हैं, कृपा गुरु साहब आप करदे ने। हुण सिख गुरु साहब कोल आके कहण लग्या महाराज तुसी दसो की कराउणा चाहुंदे हो? आखो सतनाम, तुसी दसो भी मैं की करा। मैं आ गई ना जी, बस जिथे मैं आ गई उत्थे रब याद नहीं रहिंदा, उत्थे नहीं हुंदा वो। गुरु तेग बहादुर पातशाह चलदे चलदे रुक गए, मोढे ते हथ रखिया, कहंदे दोबारा दस की कहा है? कहंदा गुरु जी तुसी जो भी दुनिया विच आखदे हो, जो भी समझ गए ना जी, A to Z विश्व विच वर्ल्ड विच जो कुछ भी हुंदा है मैं सब कुछ कर सकदा हां। श्री सतगुर क्यों संकट सही है, मोकह नैन सैन सो कही है। सतगुर कहंदे की कर सकदा है तू? कहंदा हद हो गई महाराज, मेरे हुंदियां दुख तुसी झल्लो, ये मैं होण नहीं देना। आखो सतनाम। मेरा गुरु मेरे हुंदे दुखी होवे ते लख लांत मैनू। ये गल कदों आई जी? करामात बोलदी है। हमें पातशाह सृष्टि दे मालक तुसी हो, संसार तुहाडे चरनां विच डिगदा फिरदा है ते तुसी संकट झल्लो, दुख झल्लो, वो भी मेरे हुंदे। बड़े लोग कहंदे ने मैं हूं ना, क्यों फिक्र करदा, तेरे नाल खड़े आ। सुनने वाले ध्यान रखी, अज तेरे नाल बहुत ने, बहुत खड़े ने, रब ना करे कदे वक्त पै गया ते इन्हां चों एक ने भी फोन नहीं चकना। आखो सतनाम। उदां ते साडे यार बहुत ने, मित्र बड़े ने, सब दे हुंदे, पर सच्चा मित्र इको ही है जिहदे बारे पातशाह कहंदे ने बाणी विच, सज्जन सच्चा पातशाहो सिर साहां दे शाहो। कोई सज्जन कोई आम नहीं, वो शाहां दा शाह, शहनशाह है। इत्थे किसी राजे महाराजे नाल यारी लगी होवे ते बंदा किसी नाल गल ही नहीं करता, बंदा ही नहीं समझदा। ते सिख दी यारी रब नाल, अकाल पुरख नाल फिर भी उन्नी निमरता होगी, दसी नहीं जा सकती। ते इत्थे सिख विच आ गया हंकार। रब नूं हंकार नहीं पाउंदा। राम जी दे नालों रावण दी भगती ज्यादा सी, पढ़ो ग्रंथ, ज्यादा सी, कई गुणा ज्यादा।
ਭਾਵੇਂ ਰਾਮ ਜੀ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਐਡੀ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਰਾਵਣ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਤੇ 4 ਵੇਦ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਸੀ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਰਮਾਇਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਰਾਵਣ ਤੇ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਰਾਮ ਦੀ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਵਣ ਕੋਲ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਲੱਖ ਤੋਂ ਕੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਮੂਰਖ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਗਈ, ਹੰਕਾਰ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫਾਹਾ ਵੱਢ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਸਗਰੀ ਭਾਂਤ, ਚਾਹੋ ਸੋ ਕਰੋ ਪਿਕ ਹੋ ਸਖਿਆਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕਰਾਮਾਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਣਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੋ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਸ ਆਹੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜੇ, ਕਰਾਮਾਤ ਆ ਜੇ, ਜੋਰ ਆ ਜੇ, ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿਆਂ? ਨਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਟ ਕਦੋਂ ਪਾਵਾਂ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਖੰਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੱਕ ਕੱਟ ਦਿਆਂ ਇਲਾਕੇ ਚ, ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਦਾ। ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹੰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਦਿੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਣਜਾਣ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ, MBBS, ਕੋਈ MD ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅਖਬਾਰ, ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਐਡਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਐਡਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਬੈਠਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹਉਮੈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਹਉਮੈ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿੰਨੇ ਮਰੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਹਿ ਲੋ, ਸਿੱਖ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਸਿੱਖ ਤੇ ਐਡੀ ਹੋਛੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਛੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਟਪਾਰਾਂ ਕਹਿ ਲੋ, ਗੱਪਾਂ ਕਹਿ ਲੋ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਟੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸੈਰ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਆਖੇ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵਾਂ। 100,000 ਲੱਖਨ ਕਿਆ ਗਨੋ, ਤੁਰਕ ਤੁਰਕ ਪਤ ਜੁਤ ਸਭ ਹਨੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਟੋਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਏਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋ 100,000 ਲੱਖ, ਮੈਂ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇਰੇ। ਰੱਬ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟ ਵਰਤ ਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸੱਤਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਚ ਕੇ ਵਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਰਬਨਾਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸੁਣੀ ਕਿਤੇ? ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿਤੇ? ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਐਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੰਤਤ ਰਹਿ ਨਾ ਜੈਸੇ, ਮੈਂ ਕਰ ਕਰਮ ਦਿਖਾਵੋ ਐਸੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸੰਤਤ, ਸੰਪत्ति, ਵਿਭੂਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈਸੀਅਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੇ
ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਲ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤੱਤ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਫੋਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸੀ ਚੱਲ। ਇਹ ਮਹਿ ਜੇ ਬਿਲੰਬ ਕਛ ਲਹੋ, ਆਪਰ ਕਰੋ ਜੇ ਆਇਸ ਕਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਜ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਜ ਖੋਲ੍ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਬਚਨ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ? ਜੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਬੈਠੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ, ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਖਿਆਲ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਇਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਨੇ, ਛਿਲਕੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਅੱਜ ਹਉਮੈ ਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਰੋਗ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਅੱਗੇ। ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਅਰ ਲਵਪੁਰ ਬਟਖਾਨਾ, ਜਿਨ ਮਹਿ ਤੁਰਕਨ ਜ਼ੋਰ ਮਹਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਦੂਰ ਨੇ। ਮਰਜ ਪੁੱਛਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇਰੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਲਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਰਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਸ ਚ ਪੜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਬਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਬਲ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੋਛੇਪਣ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਬੈਠਾ। ਇਸਤਰੀ ਆਦ ਸੁਤਾ ਸੁਤ ਸਾਰੇ, ਬਸੇ ਮਲੇਛ ਸਹਿਤ ਪਰਵਾਰੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੋ ਧਰਤੀਆਂ ਪੜਾ ਦੇਂਗਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਜੂ ਤੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਤੇ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਤੂੰ ਸਭ ਦਾ ਕਰੇ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਭਲਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਆਗਰੇ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਇਹ, ਉਦੋਂ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਚੋਂ ਬਲੇ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਟਕ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਭਟਕਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਰਹੇ। ਚੋਜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਦੋਨੋਂ ਨਗਰਨ ਕੀ ਛਿਤ ਜੇਤੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾਵੋ ਤੇਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੈਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦਾ। ਕਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ? ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ ਹਮ ਤਜ, ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ। ਭਲੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੰਗਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮਾੜੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮਾੜੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੁਰਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਖਤਮ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਗਣ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਣ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਵੇ ਗੁਨਾਹ ਤੇ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਕੀ ਨੇ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ 99% ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਾਈ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, 99 ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਦਾ। ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 99 ਔਗਣ ਵੀ ਕਰ ਦਏ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੜੇ ਖੜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਰਦ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸੱਟ ਨਾ ਵੱਜੀ, ਇਹਦੀ ਹਉਮੈ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਏ। ਵੱਡੇ ਬੇਗਸੋਂ ਇਨ ਟਕਰਾਏ, ਭਗਨ ਕਰੋ ਮੰਦਿਰ ਸਮੁਦਾਏ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਨਾਲੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੇ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਇਆ ਵੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਐਸੀ ਮੋਹਣੀ ਭਾਈ ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਡਹਕਾਈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆ ਜੇ ਨਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ, ਬਾਕਲ ਜੀ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਫੂਕਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲਵਾਂ।
ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਉਦਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਅਚਰਜ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਏ। ਉਨ ਆਉਂਦੇ ਕਰ ਦੇਵੋ ਗੇਰ, ਜਿਸ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨਾ ਉਕਸੇ ਫੇਰ। ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਖੇ ਮਰਦ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਪਲਟਾਉਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਾਤਾ। ਕਰਾਮਾਤ ਜ਼ੋਰ ਆਏ ਅੰਦਰ। ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਰੇ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਰੰਤ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਵਾਨੀ ਚ ਕੰਧਾਂ ਕੋਠੀ ਛਾਲਾਂ ਸੁੱਝਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲੇ, ਸਿੱਖ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਪਰਜ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਵੇਖੋ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਿਦਿਆ ਦਿਕ ਹੈ ਸ਼ਕਤ ਵਿਸਾਲਾ, ਬਾਕ ਆਪ ਕੀਜੇ ਇਸ ਕਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਬਰ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਰਜ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਗੱਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਖੂਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖੇ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਜੀ। ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ ਕਦੇ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਅਥਾਹ ਏ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਾ ਭੋਲਾ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਕਰਾਮਾਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਰਾਮਾਤ 'ਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਰਾਵਰ ਕੇਰ ਅਨਾਦਰ ਕਰਈ, ਤੁਰਕ ਮੰਦ ਮਤ ਕੁਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਐਡਾ ਸਟੈਪ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਰਾਦਰ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਪਿਓ ਦੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਕਾਹਦਾ ਜੇ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਕੱਟੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਖਰੇ ਚੌਹ ਪਾਸੇ, ਕੈਦ ਕਰਿਓ ਚਾਹਤ ਦੁਖ ਰਾਸੇ। ਆ ਕੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ? ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇੜੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ, ਚੱਕਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ? 1 ਮਿੰਟ ਚ ਤੋੜ ਸਕਦਾ, 1 ਮਿੰਟ ਚ। ਮਰਦ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਓਏ ਸ਼ੇਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਏਡੇ ਮਹਾਨ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਰਦ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਭਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਰੰਗ ਜੇਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੂਗਾ। ਇਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਹੀਏ ਅਪਮਾਨ, ਐਸੇ ਕਰਹੁ ਪਰਹੇ ਭਗਆਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਦੇ? ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਟੀਚਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਖੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਖੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਚੱਲਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਾ ਮੂਰਖਤਾ ਆਖਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਐਵੇਂ ਬੇੜੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਅਕਲ ਸਿਖਾ ਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੀਦਾ ਏ। ਇਮ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸੁਨ ਕਰ ਮੁਸਕਾਏ, ਦਹੀ ਬਾਹੋਂ ਗੁਰ ਹਾਥ ਦਬਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਿਆ ਬਾਹ ਫੜਾ। ਫਿਰ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹ ਕਰੇ, ਉਹ ਬਾਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦ ਮੈਂ ਤੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਖੱਬੀ ਬਾਹ ਕਰੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜੀ ਫੜਾ। ਬਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀ ਐ ਸਿਰ ਦੀਜੇ, ਬਾਹੇ ਨਾ ਛੋਟੀ। ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬਾਹ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲਓ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਪੜਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਛਡਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਂਚਨ ਕੀਨ ਸ਼ਕਤ ਜੇ ਭਈ, ਛੋਛੇ ਦੇਹ ਤਥਾ ਹੋਏ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜੀ, ਫੜ ਕੇ ਮਰਦ ਨੇ ਨਬਜ ਦੱਬੀ ਨਾ, ਬਸ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ।
ਖਿੱਚੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਏਸੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੰਡਾ ਜਾ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਰਾਮਾਤ ਖਿੱਚੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਸਰੀਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਥਾ ਊਖ ਤੇ ਰਸ ਨਿਕਸਾਵੇ, ਖੋਰ ਰਹੇ ਬਿਨ ਸਾਰ ਗਿਰਾਵੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿੱਚੀ ਕਰਾਮਾਤ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੰਨਾ ਵੇਲਣੇ ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਖਾਲੀ ਫੂਸ ਕਵਾੜ। ਉਹ ਬਣਾਤਾ। ਹਜੇ ਮਰਦ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਟੱਪਦਾ ਸੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰ। ਹੁਣ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੋਈ, ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ। ਭਾਇਓ ਅਸਾਰ ਲਖਿਓ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼ਗਤ ਉਰ ਪਈਤ ਨਾਹੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜ਼ੋਰ ਜਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹ ਛਡਾਵੇ ਵੀ ਚੱਲ ਛਡਾ ਲਈਏ, ਕਰਾਮਾਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਕੀ ਕਰੇ, ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜੇ, ਫਿਰ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ ਮੇਰੇ ਐਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੀ। ਪਛਤਾਪ ਕਰਤ ਦੁਖ ਪਾਵੇ, ਇਹ ਕਿਆ ਭਇਓ ਹਿਰਦੈ ਮੁਰਝਾਵੇ। ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੂੰ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਇਹ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਬੋਲੇ ਨਾ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚਦਾ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਪਛਤਾਵਾ। ਪਛਤਾਵਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਨੀ ਪੈਰੇ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਲੰਘ ਜੇ ਨਾ, 35-40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਫੁੱਲ ਵਰਗੀ, ਐਵੇਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗਵਾ ਲਈ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਛਤਾਵਾ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਛਤਾਪ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ ਕਰ ਹੋ ਜਿਮ ਹੋਵੇ, ਟਕਰਾਵੋ ਪੁਰ ਜੇ ਬਜ ਦੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ, ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੱਲ ਆਖੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਹਲਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਟਕਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਸਾ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਏ। ਇਮ ਸੁਨ ਕੈ ਬੋਲਿਓ ਕਰ ਜੋਰ, ਭਾਇਓ ਦੀਨ ਦਿਖ ਤਿਨ ਮੁਖ ਔਰ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਫੌਜੀ ਕੋਲ ਨੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਧਰਤੀ ਹਿਲਾਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਪਲਟੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ, ਹਉਮੈ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਹਉਮੈ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਹਿਲਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ। ਕਰਨ ਹਰਨ ਜਗ ਕੇ ਤੁਮ ਵਰਤਾ, ਚਾਹੇ ਕਰੋ ਸਭ ਹਿਨ ਕੇ ਕਰਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਰਨ ਤੇ ਭਰਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਖਾਲੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦੋ, ਚਾਹੋ ਭਰੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਹੁਣ ਆਈ ਐ। ਲਖੀ ਨਾ ਮਹਿਮਾ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਕਰਿਓ ਜਨਾਵਨ ਕੋ ਮੈਂ ਆਪ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਐ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਜਤਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਆਪਣਾ ਆਪ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਦਿਰ ਮਸੀਤ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਜਾਓ, ਜੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ। ਗਰੀਬੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਫਤਾ ਹਫਤਾ ਨਹਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਮਨ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਰੀਬ ਅਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਰ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖੇ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ, ਤੂੰ ਘੁੰਮਿਆ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਇਹ ਹੈ ਗਰੀਬੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੋ ਸਹਾਏ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅਬੈ, ਉਤੋਂ ਤੁਰਕ ਜੇ ਦੋਖੀ ਸਬੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਪਾਪੀ ਦਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਂਡਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਾਪੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਆ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਣਾ? ਸਿੱਖ ਚੁੱਪ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਤੇਰੇ ਚ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਖੜਿਆ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਐਸੀ ਕਰਹੋ ਇਨਹੋ ਕੇ ਸੰਗ, ਜਰ ਸਮੇਤ ਤਰ ਸਗਰੂ ਭੰਗ। ਮਰਦ ਹੁਣ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾ ਸੀ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਜੜਾ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਟੇਗਾ, ਪਟ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਨੀਵੀਂ ਵੀ ਪਾ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਜ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਸ ਆਹੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਰ ਕਪੀਟੇ ਚੱਲਦਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਰ ਦੋਗੇ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾ ਓਏ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਾਬੇ ਬਹੁਤ ਵੇਖੇ ਮੈਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਚੌਧਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਕਰ ਲਾ ਸਿੱਧੀ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਉਮੈ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਉਮੈ ਤੋੜਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਘਰ 'ਚ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੌਤ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਬਸ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਮਾਤੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਮਰਦੀ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਹਉਮੈ 'ਚ ਬੋਲਦਾ, ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜੇ ਸਮਝੋ ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਅੰਤ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ। ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਅੰਤ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ? ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਜਦੋਂ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਬਸ ਉਲਟੀ ਘੜੀ ਚੱਲਦੀ, ਸਮਝੋ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਹੀ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਈ ਸ਼ਕਤ ਜਬ ਮੋਹ ਮਹਿ ਭਾਰੀ, ਸਰਬ ਜਥਾਰਥ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਸ ਜਦੋਂ ਕਰਾਮਾਤ ਆਈ ਸੰਭਲੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹਿਰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਿਰਦਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸੰਭਾਲੇਗਾ? ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਬੜਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਬਹੁਤਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖੀਦਾ, ਨੀਮਾ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਰਾਵਰ ਨੇ ਬਾਹੂ ਮਮ ਗਹੀ, ਭਇਓ ਰੰਗ ਨਾ ਸ਼ਕਤ ਕਛ ਰਹੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਰਦ ਕਰਾਮਾਤ ਖਿੱਚ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ, ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਹਉਮੈ ਖਿੱਚੀ, ਹਉਮੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੀ ਜੀ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਉਮੈ ਬੜੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਹਉਮੈ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੜੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਨਾ, ਬਸ ਆਹ ਹਉਮੈ ਖਿੱਚੀ ਉਹਨੇ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਹਉਮੈ ਖਿੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤੇ ਗਈਆਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਹੁਣ ਨਿਮਰਤਾ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਝਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਖਿਲ ਬਿਨਾਸਿਓ ਜੋ ਮਮ ਦਾਪ, ਜਿਮ ਬਾਂਛਤ ਤਿਮ ਵਰਤ ਹੈ ਆਪ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਨੀਵਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਨਕ ਨੀਵਾ ਜੋ ਚੱਲੇ ਲੱਗੈ ਨਾ ਤਤੀ ਵਾਓ। ਮਨੁੱਖ ਨੀਵਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਤੀ ਵਾਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੀਵਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਮਾਲਕਾ ਆ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਕੰਡੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੀ। ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਲੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਬਚਨ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ।
गुरु दे बचन ने, उन्हां बचनां ने जीवन बनाउणा, उन्हां बचनां ने जीवन तारने स्वच्छ। दुनियावी तौर पे नवां साल है, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਸੌਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। 12 ਵਜੇ ਮੈਸੇਜ, ਫੋਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਲਿਓ। ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲੋ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਚ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਰਥ ਹੋਵੇ, ਬਰਥਡੇ ਹੋਵੇ, ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਰਿੰਗ ਪਾਉਣੀ, ਰਿੰਗ ਲਾਉਣੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਚੱਲਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 26 ਕੰਟਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿਜਰੀ ਸੰਮਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਿਨ ਈਸਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ 25 ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਗਣਤ ਵੇਖ ਕੇ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਈਸਾ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਬਰਥਡੇ। ਸਾਡੇ ਥੋੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਧੰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵੀ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੱਖ ਸੀ, ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਏ ਵੀ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਓਏ, ਤੂੰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਮਨਾ ਲਿਆ? ਸਭੇ ਦਿਨ ਨਾਰਾਇਣ, ਜਿੰਨੇ ਰੰਗ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਤੇ ਤਾਂ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ ਇਸ ਦਿਨ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰਾ, ਨਾ ਦਿਨ ਰੈਣ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ, ਸੁੰਨੇ ਸੁੰਨ ਸਮਾਏਂਦਾ। ਨਾ ਉਦੋਂ ਵਕਤ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਸੀ, ਨਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਨਾ ਰਾਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ, ਕਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ ਰੁੱਤ ਮਾਹੋ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿਰਠੀ ਕੋ ਸਾਚੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ, ਕਦੋਂ ਦਿਨ ਬਣਾਏ, ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਚਾਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੈਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ 2016 ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ, ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਤਸੰਗ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਆ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਤੇ ਸਫਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਸੰਗ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਚ ਪੈ ਗਏ, ਫੇਰ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਸਵਾਓ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਪਕੌੜੇ ਛਕੀਏ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੋਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਤੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਤੇ ਆਓ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ